surface marking of the lower limbs. Already you have got idea about the surface marking, that some points are given, one in your examination 1 point and 1 lines are given. Point means just make a dot, and lines mean if it is an artery or vein, make 2 parallel lines, and if it is a nerve, single line. Surface marking of lower limbs is mid-inguinal point, adductor tubercle, tibial tuberosity, head of fibula, medial malleolus, lateral malleolus, and tuberosity of navicular bone. That mid-inguinal point, it is a point, you know, it is the symphysis pubis, and it is the anterior superior iliac spine. You make a single line drawing. Make a single line drawing, 1 point in the symphysis pubis in the midline, 1 point you will feel just the iliac crest. This is the iliac crest, and follow this anteriorly, it ends here. So it is the anterior superior iliac spine. Make a line, and approximately if you had a scale, you can use scale, or by your eye concept, you can make a point on the middle of this line. This is the mid-inguinal point, right? Adductor tubercle is usually not given in a cadaver because it is not possible. If it is a, for knowing the adductor tubercle, you have to semiflex the hip joint, abduct the hip joint, semiflex the knee joint. Then you follow this adductor magnus just above the medial condyle. You feel here, it is the medial condyle. You can easily feel the hard bony prominence, and just above it there is a prominence, or whether you feel just above the medial condyle, you make a point. This is the adductor tubercle. Tibial tuberosity is very easy. Just knee joint, just underneath the knee joint, there is an area, look, rough tuber area, and make a point. Just 2 centimeter or 2.5 below the middle of the knee joint, just here. You can feel it, a hard swelling just below the knee joint. This is the tibial tuberosity. Head of the fibula. Head of the fibula is slightly difficult in stiff cadaver, but it is very easy in living person. You go, fibula is a lateral bone, so you go laterally, feel the knee joint, and after the joint place, you find a rounded elevation. Just you feel yourself, rounded elevation laterally, and it is the head of the fibula, and just below it, it is the neck of the fibula. You feel it all? Actually, surface marking should be done in a living body. Medial malleolus and lateral malleolus, even a layman can do. This is the medial malleolus and this is the lateral malleolus. And just in front of the medial malleolus, there is a slightly below tuberosity of navicular bone, you can feel it. Next is the lines. You will likhe now. Anterior tibial artery, dorsalis pedis artery, superficial peroneal nerve, deep peroneal nerve, and femoral artery. I purposefully not given you the posterior tibial artery and tibial nerve, though it is in your NMC curriculum, but usually we give the cadaver in a supine position. So, and when you draw this posterior tibial artery, tibial nerve or popliteal artery, you have to turn the cadaver upside down, that is the prone position. But you have to know theoretically, you must have an idea about that. So, surface marking anterior tibial artery. Whenever there is a line, what is the importance of the point? Point, what I have told, this point are required to draw the lines. Line ki ki royeche? Anterior tibial artery, dorsalis pedis artery, posterior tibial artery royeche, tibial nerve,
দিই না, সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ফিমোরাল আর্টারি। তাহলে প্রথমটা অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। আগেই বলেছি হেড অফ দ্য ফিবুলা কিভাবে করতে হবে, ল্যাটারাল সাইড, ল্যাটারাল knee joint, lateral condyle, go down, down, down and feel the rounded elevation here, just below the knee joint. This is the head of the fibula. Now, you don't give a point on the head of the fibula. And you must have an idea about the 2.5 centimeter, 1 centimeter by your concept. You must have a concept of it is a 2.5 centimeter. It is a 1.25 centimeter. Otherwise, you have to use this, come with a small scale and you have to use it. 2.5 centimeter below the head of the fibula. A point should not be given on the head of the fibula. 2.5 centimeter below the medial end, lateral end of the, medial end of the head of the fibula. মানে just medially. 2.5 centimeter below head of the fibula দেবে না কিন্তু, বা head of the fibula দিতে পারো, দিয়ে তার সাথে 2.5 centimeter below করলে এবার head of the fibula-টা মুছে দেবে। head of the fibula-টা প্রথমে দিলে, you have to give the head of the fibula a point, measure 2.5 centimeter, give a below 1 point below 2.5 centimeter on its medial aspect, তারপরে ফার্স্ট পয়েন্টে মুছে দেবে, ওটা রাখবে না কারণ ওটা আমার দরকার নেই। নেক্সট পয়েন্ট ইজ ভেরি ইজি, বিটুইন দ্য টু ম্যালিওলাই, এই মিডিয়াল ল্যাটারাল এইখানটা একটা পয়েন্ট হবে। এরপরে দুটো লাইন প্যারালাল, স্মল প্যারালাল লাইন দিয়ে ড্র করতে হবে। কেন ড্র দুটো লাইন? ইট ইজ অ্যান আর্টারি। এই যে না, এটা তো পস্ট। তাহলে প্রথম পয়েন্টে এখানে দিয়েছি 2.5 centimeter below the head of the fibula, দেখতে পাচ্ছ? নেক্সট পয়েন্ট বিটুইন দ্য টু ম্যালিওলাই, এরপরে এই আবার খুব এইরকম হাফ ইঞ্চ ব্রেথ নিয়ে করতে হবে, কি 2 সেন্টিমিটার ব্রেথ নিয়ে করতে হবে, দুপাশে দুটো লাইন এরকম টানতে হবে। অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি ফিনিশড। ফিমোরাল, তারপরে এটা কি, হ্যাঁ ফিমোরাল আর্টারি, ওই যে বলেছিলাম একটা মিড ইগুইনাল পয়েন্টে একটা পয়েন্ট দেবে, এ পয়েন্ট অন দ্য মিড জয়েন্ট পয়েন্ট অ্যান্ড এ পয়েন্ট অন দ্য অ্যাডাক্টার টিউবারকেল, শেখালাম জাস্ট মিডিয়াল কন্ডাইল অফ দ্য ফিমারের ওপরে। হ্যাঁ, এবার দুটো পয়েন্ট যোগ করলে তো এইটা আর এইটা যোগ করলে, কিন্তু আমরা কি একটা ফিমোরাল আর্টারি তো অত উপরে নয়, এটা ফিফথ অসিওঅ্যাপনেউরিটিক এই দিয়ে পেছনে চলে যাচ্ছে, ফলে এই লাইনটা করলে কটা দিয়ে? দুটো লাইন দিয়ে। কেন দুটো লাইন? ওয়াই? আর্টারি। এরপরে আপার 2/3 রাখবে আর লোয়ার 1/3 মুছে দেবে। কেন? কারণ এরপরে আপার 2/3 পেছন দিকে চলে গেছে, বিকাম পপলিটিয়াল আর্টারি। বুঝতে পেরেছ? তাহলে ফিমোরাল আঁকবে আমার সামনে, তখন বুঝতে পারবে। পয়েন্টগুলি লিখে নাও শুধু, তাহলে এখানে দেখে দেখে লিখতে পারবে। পয়েন্টগুলি লিখে নাও, আমি যেটা লিখেছি লিখে নাও। এইগুলি দেওয়া হবে পরীক্ষায়, এবারে দেব না আমি, কিন্তু ফাইনালে দেওয়া, থার্ড ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে দেওয়া হবে। posterior tibial artery, a point on the middle of the back of the leg at the level of tibial tuberosity, কি করবে? এটা আঁকতে হয় না, সাধারণত আমরা প্রোন করি না বলে, কিন্তু বাই চান্স এক্সটার্নাল এসে বললো আমি দেখব, এই প্রোন করুন। টিবিয়াল টিউবারোসিটি এই লেভেলে চালিয়ে দিলে, আমরা এরকম করে আঙ্গুলটা চালিয়ে দিয়ে এই মিডিল অফ দ্য লেগের এইখানটা একটা পয়েন্ট দেবে। বুঝতে পেরেছো কি? টিবিয়াল টিউবারোসিটি ফিল করলে এবার প্যারালালি আঙ্গুল যেন নিচে নেমে না যায়, এইটুকুনি তো এক্সপেক্ট করতে পারি। এই 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 এবার মিডিল অফ দ্য লেগে একটা পয়েন্ট দিলে,
দিলে, ওটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট। এরপরে a point on the midway between the medial malleolus and tendocalcaneus, এইটা হচ্ছে মিডিয়াল ম্যালিউলাস। আর পেছনের টেন্ডনটা সবাই ফিল করো, এই যে এই টেন্ডনটা একদম নিচে, হার্ড টেন্ডন, ফিল করতে পারছো? ওটাই হচ্ছে টেন্ডোক্যালকেনিয়াস। এবার মিডিয়াল ম্যালিউলাস আর টেন্ডোক্যালকেনিয়াসের মাঝখানে একটা পয়েন্ট দিলে, এরপরে এই দুটো যোগ করে দিলে, সেটাই হচ্ছে পস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। শান্ত দেই না আমরা। ডরসালিস পেডিয়াল আর্টারি সবচেয়ে বেশি যদি কিছু দেওয়া হয় ফাইনাল এক্সামিনেশনে, এটা হচ্ছে এটা, কারণ সবাই পারে, যাতে পারে তার জন্যই আমরা দেই। খুব সহজ। এ পয়েন্ট অন মিডওয়ে বিটুইন দ্য টু ম্যালিউলাই, এই যে একটা মিডিয়াল ম্যালিউলাই আর ল্যাটারাল ম্যালিউলার মাঝখানে একটা পয়েন্ট দেব। আরেকটা পয়েন্ট দেব ফার্স্ট ইন্টারমেটাটার্সাল স্পেস, এর প্রক্সিমাল এন্ডে। এটা ধরো টো ধরে নাও, আমি এটা টো ধরে নাও, এইটা ধরো রাইট টো, এটা তাহলে এইগুলি হচ্ছে ইন্টারমেটাটার্সাল স্পেস। এই যে এখানে মেটাকার্পাল বোন আছে, পায়ে রয়েছে মেটাটার্সাল, তাহলে এইটা হচ্ছে মেটাটার্সাল স্পেস। ইফ ইট ইজ এ টো, ফুট আর কি, টো নয় ফুট, তাহলে প্রক্সিমাল এন্ডে একটা পয়েন্ট দেবো, দেখবো ওখানে আঁকবো। এবার দুটো যোগ করলেই ডরসালিস পেডিস আর্টারি। এরপরে তোমাকে কোশ্চেন করবে, আফটার দ্যাট হোয়াট ডাজ দ্য ডরসালিস পেডিস আর্টারি। তোমাকে শুধু একে ছেড়ে দেবে না, কোশ্চেন করতে পারে এখান থেকে, ক্রস করে। তাহলে এইটা তোমরা সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে a point, mid point between the two malleoli, এটা হচ্ছে মেটাটার্সাল স্পেসের ফার্স্ট মেটাটার্সাল স্পেস, এর প্রক্সিমাল এন্ড, এটা ডিস্টাল এন্ড, এটা প্রক্সিমাল এন্ড, এখানে পয়েন্ট, দুটো প্যারালাল লাইন দিয়ে যোগ করলাম, তাহলে এটাই হচ্ছে ডরসালিস পেডিস আর্টারি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতেই পারে। না, অ্যান্টিরিয়ার এটি পরে হয়, এক্সটেন্সর রেটিকুলার। টিবিয়াল নার্ভ ইউজুয়ালি দেওয়া হয় না, কেন দেই না? ইউজুয়ালি দেই না কেন? এত ইম্পর্টেন্ট নার্ভ কেন দেই না? এত ইম্পর্টেন্ট, অন্য জায়গায় দেওয়া হয়, আমরা দেই না কেন? যদি মানে সুরেশ দাঁড়াতো তাহলে আমি দিয়ে দিতাম, বা বিবেক দাঁড়াতো। সাধারণত যারা ডিউটি অ্যাটেন্ডেন্ট তারাই দাঁড়ায়, আমরা তাদের উপরে সারফেস মার্কিং করতে হয়, এখানে আমরা ক্যাটাগরি করি। কেন দেব না? দেখি কনসেপ্ট কি হচ্ছে, কেন, কি অসুবিধাটা কি? দিলে দেওয়া তো উচিত, কিন্তু আমরা দিচ্ছি না কেন? কেউ বলতে পারছো না? এতক্ষণ আমি কি বললাম তাহলে? এই যে আগে বললাম, তার মানে তোমরা মাথায় নাও না, শুধু ক্র্যামিং মুখস্থ করো। কিন্তু ডাক্তারিটা তো মুখস্থ নয়, ডাক্তারিটা হচ্ছে ডিডাকটিভ। তোমাকে পুরো ডিটেকটিভের মতো ইনভেস্টিগেশন করে বার করতে হবে কে অপরাধী। ডাক্তারিটা হচ্ছে টোটাল এ ডিটেকটিভ। আরে আমি বলেছি তো যে আমাকে উল্টাতে হবে বডিটা টিবিয়াল নার্ভ করতে গেলে, তার জন্য দেন ওই যে ব্যাক অফ দ্য থাই, সেইখান থেকে করতে হবে। যাকে তবে এটা লিখে নাও বা ছবি তুলে নাও, পড়ে যাবে পরীক্ষার সময়। খুবই সহজ। প্রথমটা হচ্ছে তোমার পস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারির মতো তলেরটা, আর ওপরেরটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট at the junction of the upper 2/3 and lower 1/3 of the thigh. Next,
ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, এটা খুব দেওয়া হয়। A point on the lateral aspect of the neck of the fibula, আগেই বলেছি নেক অফ দ্য কি, হেডটা ফিল করলাম ঠিক তার তলে যে ডিপ্রেশনটা আছে ওটাতে নেক অফ দ্য ফিবুলা, আর টু ম্যালিওলাই যেটা রয়েছে তার মিড পয়েন্টে। এবার সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ড্র করতে হবে বিকজ ইট ইজ এ নার্ভ। খুব সহজ। ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটি ইজ ভেরি ইজি ফর সারফেস মার্কিং। সো ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, এখান থেকে তোমাকে দেবে what is the relation between anterior tibial nerve and deep peroneal nerve in leg? কেউ বলতে পারবে? নার্ভাস হেজিটেন্স নাম শুনেছো? কাকে বলে নার্ভাস হেজিটেন্স? পড়ে নিও এখানে, তার জন্য আমি লিখে রেখেছি, এইটা দিলেই তোমাকে ওই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। এটা লিখে নাও, গিয়ে তোমাকে ওখানে আঁকতে হবে তোমাদের। এই যে at the neck of the fibula আর একটা মিডওয়ে বিটুইন দ্য টু ম্যালিওলাই, এবার দুটো যোগ করলাম, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। বুঝতে পেরেছো কি? নেক অফ দ্য ফিবুলা, হ্যাঁ, আর বিটুইন দ্য টু ম্যালিওলাই। আর সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ ইজ ভেরি ইজি, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। এখানে ডিভাইড হচ্ছে, নেক অফ দ্য ফিবুলাতে ডিভাইড হয় কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইনটু ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ and laterally superficial peroneal nerve. Superficial peroneal, তাহলে একটা পয়েন্ট গেল এখানে, আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে lateral side of the leg at the lower end of the peroneus longus muscle in the lower part of the leg, means at the junction of the upper 2/3 and lower 1/3. শান্ত দেওয়া হয় না, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভটাই দেওয়া হয়। তাও লিখে নাও। পেরোনিয়াস লঙ্গাস যদি নর্মাল লিভিং পার্সনে প্রমিনেন্ট করতে হয় তাহলে কে প্ল্যান্টার ফ্লেক্স করে এরম ভাবে অ্যাবডাক্ট করতে হয়, তবেই বোঝা যায় পেরোনিয়াস লঙ্গাস। তাহলে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভের দুটোই বিগিনিং হচ্ছে এক, অ্যাট দ্য নেক অফ দ্য ফিবুলা। এন্ড হচ্ছে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভের এন্ড হচ্ছে বিটুইন দ্য টু ম্যালিওলাই, আর এইটার হচ্ছে, আমরা তো ক্যাডাভারের অত পেরোনিয়াস লঙ্গাস বুঝতে পারবো না, আমরা ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য লেগের আপার 2/3 আর লোয়ার 1/3 একটা পয়েন্ট দিই, আপার 2/3 অ্যান্ড লোয়ার 1/3।